మా 3BHK కుటుంబానికి ఇంత ప్రేమ చూపించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ 3BHK. ನಾನು ಸಪ್ತ ಮಾಡಿದಕ್ಕೇನೆ ಈ ತಂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. Every person in this film, every character has been their own superhero. ஒரு நல்ல மெசேஜ் உள்ள படம். It has a good message. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. అందరికీ నమస్కారం. మా 3BHK కుటుంబానికి ఇంత ప్రేమ చూపించినందుకు చాలా థ్యాంக்ஸ். நாங்கள் சென்னையில இருந்து உங்களை மீட் பண்றதுக்கு குடும்பத்தோடு வந்திருக்கோம். அந்த குடும்பத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஸ்பெஷல். సో వీళ్ళ వల్ల ఈ ఫ్యామిలీ అందమైంది. ನಾನು ಸಪ್ತ ಮಾಡಿದಕ್ಕೇನೆ ಈ ತಂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಮಂತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಏನು ಹೇಳದೆ ಬಂದರು. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಮಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆಲ್ ದ ವೇ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ 3BHK ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఉంటాయి, బట్ ఆర్ దే హ్యాపీ? వెరీ స్మాల్ హౌస్ దే బి వెరీ హ్యాపీ. రెంటెడ్ హౌస్ దే బి హ్యాపీ. బట్ వెన్ యూ బిల్డ్ అ హౌస్, మేక్ ఇట్ అ హోమ్. We have as family in 3BHK and made it our home. Whatever ups and downs that came in our life, came in our path, all the struggles, we stuck together. We stuck together for the only ambition of the father that I want to build a home, and they all stood with me to build a home, even when I became 80 years old. ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் ஆன ஒரு படம், ஒரு நல்ல மெசேஜ் உள்ள படம். It has a good message and it motivates you to never give up hope, to be always very happy and keep your life going on by doing hard work. So please come and do grace and do see our film 3BHK. Thank you. So this movie as well, this film talks about dream. Not only dream of this family in this film, it talks about all your dreams, our dreams. So please come and watch this film on July 4th. நீங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ரெய்லர் பிடிச்ச எல்லாருக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் நம்புறேன். ட்ரெய்லர் பார்க்காதவங்க இந்த படம் வந்து பாருங்க. July 4th ரிலீஸ் ஆகுது. Thank you so much. And this film is exactly about that. It's a film filled with hope, and it's a film that we hope you watch because it will make you feel nice and it will motivate you to, live life the way we want to. Every person in this film, every character has been their own superhero, and I hope that's something that all of you can take away and be your own superhero. That's something that I have taken away from this movie. So thank you so much. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್. So I'm very excited. I'm a very big fan of the producer for picking such stories in today's times. ಯೂನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳದಾಯ್ತು, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ದಾಯ್ತು, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಕಪ್ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ
ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಈ PCL ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಗೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಎಲ್ರು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಎರಡು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿ ಜೀವನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಕಪ್ನ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ ಕಪ್ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಆಟ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀವು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ನೆನ್ಪಿರೋದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ. ಒಂದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ತಮಾಷೆ, ಖುಷಿ. ಎರಡನೇದು ಜಗಳ. ಎರಡು ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜಗಳ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬದುಕು ಚಂದ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಕಪ್ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಟೀಮು ನಾಳೆ 120 ಟೀಮ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾದಿಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಅವ್ರ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆದ್ರೆ ರಾಜ್ ಕಪ್ ಅಂಡರ್ ಇಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಕಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಕಪ್. ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಬೂದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಪಕ್ಷಿ. ಸೊ ರಿಬರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಆಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ. ಹೊಸ ತಂಡ, ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈಗ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಇದು. ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಮೋಸ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಮಾರಿಸೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಮಾರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿ ಸರ್. ನನಗೊಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಡೈರೆಕ್ಷನು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕಥೆನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕತೆ ತುಂಬ ಇಡಿಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ, ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಗುಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದಿದು ಒಂದು 50ನೇ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟ್ಲು ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಾಗ, ಮುಹೂರ್ತ ಆದಾಗ ಇದೇ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಅಂತೂ ಇದೇ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ಸಾಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ 5 ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 4 ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ RP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ RPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 45 ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಸೂರು ವೆಂಕಟ್ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟ್ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗಡಿ ಮೂವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ಲನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.